കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ വിളി കേട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചത് എൻ്റെ 16-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. സൺഡേ സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഞാൻ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. അതേ സമയം മുതൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ സത്യം കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വിളി എന്നിലുണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു. അല്പമൊക്കെ ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. കാരണം സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് പോകുവാൻ എനിക്കൊട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ വിളി കോൾ ഇറ്റ് കെയിം വെരി forcefully in me, and then I said to the Lord, if you can use me, here I am. Accept my life. I want to be used by you for your name's sake, for the lost. And I remember that prayer, and I never thought that the Lord will take seriously that prayer when I prayed before the Lord. And I'm thankful to the Lord that He guided me each step in my life. After my high school, God enabled me to go to Bible school in Bangalore, SABC, and then after marriage, I joined my husband to work in northern India. And I was very excited to go to North India because that was my dream, to go to the unreached people and tell about Jesus. But when I reached there, things were not very smooth. We had no fellowship, no church believers, no church building, no convention, no Sunday worship. Then I thought, Lord, is this the ministry that you wanted to give me? How I'm going to be used by you? You had promised me a lot of things, and when all those things are going to be happen? And I praise God that God helped us to remain there faithfully, and with faith, God sustained us there. You know, when there is no fellowship, we get tired. In Kerala, where I was grown up, lot of churches are there in every street. There will be 2 or 3 churches, and we were very glad to go from one convention to another and one church meeting to another. But in North India, after traveling several hours, sometime from morning till evening, we travel in a jeep or a bus, we won't be able to see a church or a congregation or a sign of a cross. And sometime when we see a cross in a Catholic church or somewhere, we were so excited to see there's a cross, there's a church. There are some Christians. We love to go and meet them, no matter what kind of people they are, because that was the condition there. And at the same time, I was murmuring in my heart, Lord, if it ever happen that we could be able to have fellowship with your people and have conventions and things like that. But I praise God that God hears the prayer of His people. Whatever prayers we do in the name of Jesus, it will never die. It will bring its fruits in its own time. And God is a God of prayer, answering prayer. I thank God for that. കർത്താവിന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കുകയും അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അനേക ജാതിക്കാരും അനേക ട്രൈബൽസും ഉണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭാഷ വേറെയായിരിക്കും, അവിടുത്തെ കൾച്ചർ വേറെയായിരിക്കും, അവിടുത്തെ ആരാധന രീതികൾ ഹിന്ദുക്കളുടേതാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് വേറെയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കൾച്ചറുകളെയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനും അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുവാനും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്നു. അനേക നാളുകൾ ആരാധനയില്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോയില്ല അവിടുന്ന്. അവിടെ സ്ഥിരമായി നിന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവ് 1 by 1 ആയിട്ട് ആത്മാക്കളെ തന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നിരാശപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ആഹാരമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്തും വലിയ ഒരു കൊയ്ത്ത് കാണുവാനായി ഞങ്ങൾ ആശയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കർത്താവ് ചില അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുവാനിടയായി. നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ് എന്നുള്ളത് അനുഭവത്തിൽ കൂടി എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒരു സഹോദരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായിരുന്നു. അവർക്ക് ഒരു വലിയ ഓപ്പറേഷൻ, വയറ്റിലൊരു വലിയ ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 വർഷമായിട്ട് അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ
ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് സംശയമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവരുടെ ഭർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്ത് ഹോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. ആ സ്ത്രീയെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി വിടുവിച്ചു. അവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ അവരെ അവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കൊരു നല്ലൊരു ആൺകുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതോടുകൂടെ കർത്താവ് സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വാതിലുകളെ തുറന്നു തരികയുണ്ടായി. അനേക ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക്, അനേക ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ അതൊരു മുഖാന്തരമായി തീർന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വഴികളെ തുറന്നു തന്നു. രാജസ്ഥാനിൽ മാത്രമല്ല, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഒറീസ, മധ്യപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന തുടങ്ങിയുള്ള 10 നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പോയി കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവാനും, സാക്ഷികളാകാൻ പോയിടത്തൊക്കെയും കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയെ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. എതിർപ്പുകളും വിരോധികളും ധാരാളമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും കർത്താവ് തൻ്റെ വാഗ്ദത്തം ഇന്നും നിറവേറ്റുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കാണുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വ്യക്തിപരമായി ഞങ്ങൾക്കും പലതവണ പലതരത്തിലുള്ള ആഘാതങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ജീവനോടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ ഹിതം ഞങ്ങൾക്കൂടെ നിറവേറ്റേണ്ടതിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ചില മാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ട്രാവലായിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശ് നടത്താൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. ഇന്ത്യക്കാരായി നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നവനാണ്. വലിയ ഉണർവ് ഗുജറാത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും മധ്യപ്രദേശത്തും ഒറീസയിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് ആത്മാക്കൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നടന്നു വരുന്നു. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കുമോ എന്ന് നാം സംശയിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനായി ഞാൻ പറയട്ടെ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കർത്താവ് ജാതികളെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വംശങ്ങളെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യെശയ്യാവ് 43:4-5 വായിക്കുന്നു, നീ എനിക്ക് വിലയേറിയവനും മാന്യനുമായി ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കയാൽ ഞാൻ നിനക്ക് പകരം മനുഷ്യരെയും നിന്റെ ജീവന് പകരം ജാതികളെയും കൊടുക്കുന്നു. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. നിന്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ കിഴക്കുന്ന് വരുത്തുകയും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നെ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ വടക്കിനോട് തരിക എന്നും തെക്കിനോട് തടുത്തു വയ്ക്കരുതെന്നും കൽപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കർത്താവ് ആത്മാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി തരുമെന്ന് ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഓരോ ആത്മാക്കളെയും അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ ദേശത്തും ലോകത്താകെയും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കർത്താവ് ആത്മാക്കളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എതിരുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഏപ്രിൽ 28 മുതൽ മെയ് 1 വരെ മധ്യപ്രദേശ് ജാബുവ ജില്ലയിൽ ഒരു കൺവെൻഷനായി കടന്നുപോയി. അവിടെ കൺവെൻഷൻ വെക്കാൻ യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. എന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ എടുത്ത് ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു. അവിടെ അനവധി ബന്ധിതരായ വിശ്വാസികൾ കടന്നു വരുവാനിടയായി തീർന്നു. ബന്ധിതരെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് സുവിശേഷത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, മീറ്റിങ്ങിന് പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അവർ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചത് മുഖാന്തരം അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും അനേകരെ അവർ അടിച്ചോടിക്കുകയുണ്ടായി. ജാബുവ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. 3 കന്യാസ്ത്രീയമ്മമാരെ മർദ്ദിക്കുകയും വധിക്കുകയും അവരെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തൊരു സ്ഥലമാണ് അത്. അവിടെ ആ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളായ ആ സേവികമാർ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അനേക ആത്മാക്കൾ കർത്താവിലേക്ക് കടന്നു വരികയുണ്ടായി. വിരോധം എന്നിട്ട് നിന്നിട്ടില്ല. 40 കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു ഗ്രാമത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് ആ ഗ്രാമം വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു. അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രാമം വിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പോകുക. അവരെ ഞങ്ങളെ വിവരം അറിയിച്ചു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് അവിടെ തന്നെ വിട്ടുപോകണ്ട, എന്തെങ്കിലും പോക്കുവഴി ഉണ്ടാകും, പെനാലിറ്റി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ അടച്ചു തീർക്കാം, എന്നാലും നിങ്ങൾ ഗ്രാമം വിട്ടു പോകരുത്. കാരണം വിട്ടുപോയാൽ അവരെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? പക്ഷേ ആ വിശ്വാസികൾക്ക് അവിടെ കർത്താവിനെ അനുകരിപ്പാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായികയാൽ അവരെന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൈക്ക് പിടിച്ച് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന അല്പം കന്നുകാലികളെ കൈക്ക് പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ജാബുവയിൽ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഗുണ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ളതായ ഒരു വനപ്രദേശത്ത് അവർ പോയി കുടിലുകൾ വെച്ച് അവിടെ താമസിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ പോയപ്പോൾ അവർ ഭയപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നെങ്കിലും അവരുടെ പാസ്റ്ററെ അവർ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് പഠിച്ചതായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാഹോർ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു കുടിലുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവർ താമസിച്ചു. ഇന്ന് ആ ഗുണായുടെ പ്രദേശത്ത് അവരുടെ മുഖാന്തരം സുവിശേഷം പരക്കുവാനിടയായി. ചില സഭകൾ കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാകുവാനിടയായി തീർന്നു. കർത്താവിൻ്റെ
വചനം ശക്തിയോടെ പ്രബലപ്പെടുന്നത് കാണുവാനിടയായി. അവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ കണ്ണീരോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി. കാരണം ഞങ്ങൾ ഓർത്തു ആ 40 കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രാമം വിട്ടു പോയപ്പോൾ അവർ വിശ്വാസം തള്ളിപ്പറയുമെന്ന്. ഒരിക്കലുമില്ല. അവർ കർത്താവിനായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ നിങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ പട്ടിണിയിലൂടെ പ്രയാസത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആ വിശ്വാസികൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നുമില്ല. എന്നെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു. അവർക്ക് ആഹാരമില്ല, അവർക്ക് വാഹനങ്ങളില്ല. 20-30 മൈൽ നടന്നാണ് അവർ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നത്. എന്നാലും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അവിടെ കടന്നു വന്നു. അവർക്ക് ഞായറാഴ്ച കൂടി വരുവാനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 3 പള്ളികളെ അവർ തകർത്ത് കളഞ്ഞു. അവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഓർഡർ ഇട്ടു, ആരും ഒരു ക്രിസ്തീയ പള്ളികളിലും പൊക്കൂടെ. ആരെങ്കിലും അവിടെ മർദ്ദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വധം നടക്കുകയോ ചെയ്താൽ ക്രിസ്തീയ ലീഡേഴ്സ് അതിനെ അകത്താക്കും എന്നുള്ളതായ ഭീഷണിയെ കൊണ്ട് അവർ ഞായറാഴ്ചത്തെ ആരാധന പലയിടങ്ങളിലും മുടക്കി. ചന്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൊച്ചു കൂട്ടമായി ചില വിശ്വാസികളുടെ കുടിലുകളിൽ പോയി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ആഗ്രഹവും വ്യഗ്രതയും അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ രാത്രി മുഴുവനും അവരിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. രാത്രി മുഴുവനും പാടി ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു. മീറ്റിംഗ് 10 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കാൻ പോകുമെന്നാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് അവർക്ക് തൃപ്തിയാകാതെ അവരവിടെ നിന്ന് മുട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ആത്മീയ ദാഹം കണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ബന്ധനമില്ല. അവർക്ക് മനുഷ്യരെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയും, ആരാധന മുടക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് യാതൊരു തടസ്സവും മുടക്കം കൂടാതെ അവിടെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ഞാനിത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിലും അവിടെ എതിരും പ്രയാസവുമാണ്. ദൈവമക്കളായ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ വേലയോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. വാതിലടയും, രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാർ നമ്മുടെ കൊച്ചിലെ മുതൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ മുതൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഇന്ന് അത് അനുഭവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ സമ്മറിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും ടീമുമായി ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയി രാത്രി ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെയും ടീമിനെയും തടഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് എതിരാളികൾ അവർ കത്തിയും വാളും മറ്റുമായി വന്ന് തടഞ്ഞു. അവർ തടഞ്ഞ് ആ ജീപ്പിനെ തകർക്കാനും കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ തകർക്കാനുമായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം. എന്നാൽ ഇതറിഞ്ഞ ചില സഹോദരിമാർ ദൂരെ നിന്ന് ഓടി വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെയും വേറെ രണ്ട് മലയാളി സഹോദരന്മാർ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചോളത്തിൻ്റെ വയലിലൂടെ കാട്ടിലൂടെ പിടിച്ചു വലിച്ച്, ഇവർക്കൊന്നും സംഭവം മനസ്സിലായില്ല. മുമ്പിൽ വന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയേച്ച് അവരെ പെട്ടെന്ന് ഡോർ തുറന്നിറക്കി പിടിച്ചു വലിച്ച് ഒളിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അവിടെ നിന്ന് ഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി രാത്രി മുഴുവൻ വിശ്വാസികൾ വട്ടത്തിലിരുന്ന് നേരം വിളിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 2 വിശ്വാസികളുടെയും ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നാൽ തന്നെയും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ധൈര്യത്തോടെ മുമ്പോട്ട് നടത്തുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ശുഷ്കാന്തിയോടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തൊക്കണം കർത്താവ് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വേലയോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.